जय गुरु। ओम श्री गुरवे सुसिद्धानंदाय नमः। आज परम पूज्य परमाराध्य যোগাশ্রম परंपरार बर्तमान प्रस्फुटित ब्रह्मकमल अनंत श्री विभूषित स्वामी सुसिद्धानंद सरस्वती बाबाजीर प्रकट तिथि। आजकेर এই पुण्यतिथिते चलुन आमरा सकले मिले एकबार गुरुदेवेर जीवन चरित्रेर किछु पुण्य कथा आमरा स्मरण करी। ओम ब्रह्मणः मूर्तरूपाय सुसिद्धिं प्रदायिने नमामि महते नित्यं सुसिद्धानंद रूपिणे। सच्चिदानंद परं ब्रह्म साक्षात गुरु रूपे अवतार रूपे नाना भावे जगत अवतीर्ण हये त्रिविध दुखे जर्जरित मानवके उद्धार करें एवं मुक्तिर पथ देखान, जार आगमने हय धरनेर सकल मानुष धन्य एवं मुक्तिकामी। एमनई एक महापुरुष प्रातस्मरणीय वंदनीय ध्येय एवं पूजार्ह मदीय गुरुदेव श्री मनमहर्षि पूज्य स्वामी सुसिद्धानंद सरस्वती बाबाजी त्रिकालज्ञ महायोगी महाअवतार गुरुदास बाबार परम्परा क्रमे जे युगशक्ति धाराबाहिक भावे चले आसছে से परम्परार अमोघ शक्तिर शुद्ध आधार आमादेर बर्तमान गुरुदेव। आमादेर যোগাশ্রম परम्परार गुरुशक्तिर महिमा एवं प्रभाव किरूप ता आमादेर परम्परार प्रत्येक युगसिद्ध महापुरुषेर जीवन पर्यालोचना करले आमरा ता बुझते पारबो। गुरुदास बाबा त्रिकालदर्शी ब्रह्मज्ञ महात्मा महापुरुष, मुनि बाबा महामौनी युगसिद्ध महापुरुष, श्री पदानंद ज्योति महाराज परम तापस योगी महापुरुष, श्री सुतेजानंद ठाकुर परम ब्रह्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ सिद्ध महापुरुष और आमादेर बर्तमान आचार्यदेव पूज्य गुरुदेव स्वामी सुसिद्धानंद सरस्वती बाबाजी के बला हय बाक सिद्ध संकल्प सिद्ध ब्रह्मिष्ठ योगी महापुरुष। परम्परार समस्त योगशक्ति निहित आछे आमादेर एई बर्तमान गुरुदेवेर मध्य। सेई महायोगशक्तिर शुद्ध आधार श्री गुरुदेवेर स्मरणपूर्वक पाठ करछि गुरुदेवेर दिव्य जीवन निये। 1371 बंगाब्दे पौषेर शुक्ला षष्ठी तिथिते ब्राह्म मुहूर्ते पिता प्रफुल्लचंद्र एवं माता मणिबाला देवीर पवित्र गृहे शुभ आविर्भाव हय देवतुल्य शिशुरूपी श्री गुरुदेव। पितामाता এই দেবতুল্য শিশুর নাম রাখলেন শ্রী সুধীর। গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনেছি গুরুদেবের বাল্য জীবন গড়ে উঠে মাতার পবিত্র ধর্মানুশাসন। বাবাজি আমাদের বলেন যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমার মা আমাদের সকলকে সব সময় কড়া শাসনে রাখতেন এবং ধর্মীয় চেতনায় মগ্ন রাখতেন। আরও বললেন যে আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে যদি কোনো একজন দোষ করত সকলেই সেই দোষের শাস্তি পেতেন। এমনভাবেই মাতা গড়ে তুলেছেন তার প্রত্যেক দেবতুল্য শিশুকে। অতঃপর শুরু হয় গুরুদেবের শিক্ষা জীবন। বাবাজি অত্যন্ত মেধাবী এবং সহজ সরল প্রকৃতির এবং ধর্মে অগাধ বিশ্বাসী। 1972 সালে প্রাথমিক শিক্ষা এবং 1981 সালে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হন। 1983 সালে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ। বাবাজির কলেজ জীবনের परम मित्र तिलक सर्वविद्या दुजन बंधुई बेश धर्मपरायण। तारा सर्वदा धर्म प्रसंगे दिनातिपात करतें। भविष्यते सेई धर्मीय चेतनार परिपूर्ण रूप फुटे ओठे दुई बंधुरई जीवने। धर्मेर प्रति छिलो बाबाजीर अगाध विश्वास। ताई जखन तिनी कलेजे पढ़तें तखन तिनी सत् कथा सत्संग करार जन्य माझे माझे रामकृष्ण मिशने जेतें। तारा दुजन बंधुई छिलो बेश धर्मपरायण। तारा माझे माझे दुजने मिले कोथाओ निरिबिलिते बसे धर्म प्रसंगे आलोचना करतें। तादेर मध्य सारा दिन आलोचना चलतो शुधु धर्म विषय निये। बाह्यिक कोनो कथाबार्ता सेखाने जायगाय पेत ना। ताई तादेर सेई धर्मीय चेतना भविष्यते परिपूर्णरूपे दुइजनेर मध्येई फुटे उठेছে। तादेर दुजनेर मध्य सेई धर्मीय प्रसंग शुने अन्यान्य बंधुरा तादेर निये ठाट्टा करतें, तबुओ तारा सत्संग छाड़तें ना।
তাই তারা সাধন বিষয়ক ধর্ম প্রসঙ্গে জ্ঞান লাভের আশায় রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে স্বামীজির কথামৃত শুনতেন। ইতিমধ্যে বহুবার সাধু দর্শন হয়েছে গুরুদেবের। তার মধ্যে তার নয়নের মণি সাধনপথের দিশারি অনন্তশ্রী বিভূষিত শ্রীমৎ স্বামী সুতেজানন্দ জ্যোতি মহারাজ বাবাজির সঙ্গেও তিনি দেখা করেছেন, কিন্তু দেখা হলেও তাহার সাথে সাক্ষাৎকার হয়নি। বাবাজি আমাদেরকে বললেন, দেখো, সাক্ষাৎকার আর দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। দেখা মানে দর্শন করা আর প্রণাম করে চলে আসা, আর সাক্ষাৎকার হলো দেখার মধ্যে যে ভাব বিনিময় হয় তা। তাই সাক্ষাৎকারের নিমিত্তে একদিন বাবাজি এবং তার বন্ধু তিলক সহ যোগাশ্রমের উদ্দেশ্যে গুরু বাবার দর্শনে যান। সেদিন দৈবভাবে গুরু বাবা তাদের পরীক্ষা নিলেন। যেদিন যাওয়ার দিন ঠিক করলেন সেদিন হরতাল শুরু হলো। গাড়ি, রেলগাড়ি কিছুই চলছে না। তবুও কিন্তু তারা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন না। তখন তারা সেদিন সকাল 6টায় হাঁটা আরম্ভ করলেন আশ্রমের উদ্দেশ্যে। তখন তারা পথ ধরে হাঁটা শুরু করলেন। আনুমানিক 15 কিলোমিটার হেঁটে 9টা 30 মিনিটের মধ্যে আশ্রমে পৌঁছে গেলেন। তখন তারা আশ্রমে প্রবেশ করে আশ্রমে স্নানাদি সেরে তার ভবিষ্যৎ গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী সুতেজানন্দ জ্যোতি মহারাজ বাবাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠতেই সুতেজানন্দ ঠাকুর হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে হাসলেন, যে হাসিতে বাবাজিকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তুমি হবে আমার সে আধার যার মধ্যে সকল শক্তি সঞ্চার করা যাবে। সেদিনের হাসির কথা বাবাজি আমাদেরকে বলেন। সেদিনে তার গুরুদেবের মুখের হাসি তাহার জীবনে এখনো পর্যন্ত নিত্য সাধন উৎসাহ বৃদ্ধি করে। তখন বাবাজি সহ তার বন্ধু সে স্বর্গীয় হাসি ভরা মুখমণ্ডল দর্শন করলেন এবং বাবাজির সুমধুর ব্যবহারে আনন্দিত এবং স্তম্ভিত হলেন। প্রথম সাক্ষাৎকারে বাবাজি যেভাবে সুমধুর বাক্যামৃত দান করলেন, যেন তাদের সাথে বহু জন্ম জন্ম ধরে পরিচিত। সেদিন বাবাজি বুঝতে পেরেছিলেন যে সত্যিকারের সাধু মহাত্মারাই এভাবে হাসতে পারেন, অন্যরা পারে না। কারণ মহাত্মাদের মন কামনা বাসনা শূন্য, ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ হৃদয়। ফলে সে ব্রহ্মানন্দ ভরপুর অন্তর থেকে হাসি পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত এবং সদা বিকশিত। তখন তারা দুজনেই বাবাজিকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। বাবাজি জিজ্ঞেস করলেন, গুরুদেব, জীবনের লক্ষ্য কি? উত্তর দিয়েছিলেন সুতেজানন্দ ঠাকুর, আত্মজ্ঞান লাভই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পুনঃ প্রশ্ন করলেন, আত্মজ্ঞান লাভ করলে কি হবে? উত্তরে বললেন, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হবে। এছাড়াও নানা প্রশ্ন করেছিলেন, দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় কি, প্রকৃত ব্রহ্মচর্য কি, মুক্তির পথ কি, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। সুতেজানন্দ ঠাকুরও উত্তর দিয়ে চলেছেন শাস্ত্রীয় নিয়মে। এটাই বাবাজির সাথে সুতেজানন্দ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকার। বাবাজি এই প্রথম কোনো সাধু মহাত্মার সাথে এমনভাবে সাক্ষাৎকার করেন। বাবাজিরা অনেকবার সাধু মহাত্মা দর্শন করেছিলেন, কিন্তু কোনোদিন এমনভাবে দর্শন বা সাক্ষাৎকার হয়নি। তারপর সেদিনের মতো প্রসাদ নিয়ে চলে যান। তখন আরেকবার দর্শন করার জন্য বাবাজি আশ্রমে যান, কিন্তু গিয়ে দেখেন সুতেজানন্দ ঠাকুর নেই। কোথায় গিয়েছেন? জানতে পারলেন তিনি তার পরম গুরুর আশ্রমে গিয়েছেন। তখন আশ্রমে বাবাজির আর ভালো লাগে না। তখন সেই মহান সাধুকে দেখার জন্য প্রাণ বিচলিত হয়ে ওঠে। আর উঠবেই না বা কেন? এই যে জন্ম জন্ম ধরে গুরু শিষ্যের সম্পর্কে বাধা। তখন আশ্রম থেকে এক গুরুব্রাতার সাহায্যে সুতেজানন্দ ঠাকুরের চরণ প্রান্তে উপস্থিত হলেন। তখন বাবাজিরা সুতেজানন্দ ঠাকুরকে দর্শন করলেন এবং মনে অপার শান্তি অনুভব করলেন এবং সেই রাত্রিতে আশ্রমে রয়ে গেলেন। তার পরের দিন সুতেজানন্দ ঠাকুরকে প্রণাম করে চলে গেলেন। কৈশোর জীবন থেকে বাবাজির মধ্যে একটি দৈব আকর্ষণ জোনাকি সদৃশ মিটিমিটি স্ফুরিত হতো। স্নাতক পরীক্ষা চলমান অবস্থায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রণাম জানিয়ে জাগতিক লেখাপড়া ও সংসার ত্যাগ করে যোগাশ্রমে চলে এলেন এবং যোগভাস্কর আশ্রম গুরু শ্রীমৎ স্বামী সুতেজানন্দ মহারাজের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন।
আশ্রমে আসার দিন থেকে বাবাজি আশ্রম ও গুরুদেবের সেবায় মনে প্রাণে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত নিয়োজিত হলেন। এছাড়াও নিদ্রায় যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রাপ্ত সময়টুকুকে আশ্রমের কোনো না কোনো কাজে প্রয়োগ করতেন। ভোগে রান্না করা, বাজার করা, মাটি কর্তন এবং নানাবিধ কাজে গুরুদেব নিজেকে নিয়োজিত করলেন। ইতিপূর্বে এক শুভ পূর্ণিমা তিথিতে বাবাজি যোগাশ্রমের প্রাণ পুরুষ, পরম পূজ্য ও পরম ধ্যেয় গুরু ভগবান পরমর্ষজি থেকে সর্বমন্ত্রীর জনক তারক ব্রহ্ম নামে দীক্ষিত হয়ে মহাযাত্রায় সামিল হলেন। এরপর জপ ধ্যানে ও আশ্রম সেবায় কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আশ্রম গুরুজি বাবাজিকে ব্রহ্মচর্য যজ্ঞে অভিষিক্ত করেন। এই থেকে বাবাজির সন্ন্যাস জীবন শুরু হয়েছে বলে অত্যুক্তি হবে না। ব্রহ্মচর্য গ্রহণের কয়েক বৎসর পর গৈরিক বস্ত্রাভিষেকে শ্রী গুরুজি অভিষিক্ত হলেন। এখানে উল্লেখ্য যে ব্রহ্মচর্য যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ার সময় আশ্রম গুরুজি বাবাজিকে শ্রীমৎ সুসিদ্ধানন্দ নামালঙ্কারে ভূষিত করেন। আশ্রমে বসবাসরত গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আমাদের গুরুদেব ছিলেন পরম গুরুদেবের সর্বাধিক প্রিয়। কেননা আমাদের গুরুদেব গুরু সেবায় ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। নিজ গুরুদেবকে স্নান করিয়ে দেয়া, নিজের হাতে গুরুদেবকে খাওয়ানো, গুরুদেবের শৌচাদিক ক্রিয়াকলাপ আমাদের গুরুদেব অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অভিমান রহিত হয়ে করতেন। অপূর্ব সেই গুরু সেবা। একই সাথে আবার ভোগের রান্না, পূজা ও আশ্রমের যাবতীয় কাজ এবং বাজারে গিয়ে মাথায় করে বাজার করে নিয়ে আসা ইত্যাদি কার্য গুরুদেবের যেন নিত্য সাধনা। এমন গুরু সেবার দ্বারা তিনি গুরুদেবের মনোরাজ্যে স্থান করে নিলেন। একদিন শ্রী শ্রী বারাসাত যোগাশ্রমে বিশেষ কারণবশত আমাদের গুরুদেব আশ্রমের বাইরে গিয়েছিলেন। ওই দিন গুরুদেবের প্রিয় গুরুভ্রাতা পূজ্য শ্রী ছত্রেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজজি ভোগ পূজা সম্পন্ন করে গুরুদেবকে প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা করলেন। পরম গুরুদেব বললেন, সুসিদ্ধানন্দ তো এখনো আসেনি, ও আসুক তারপর খাবো। তখন প্রায় দুপুর 1টা বাজতে চলল। সময় বিলম্ব হতে দেখে ছত্রেশ্বর মহারাজজি বললেন, বাবাজি আমি আপনাকে খাইয়ে দিই। তখন বাবাজি বললেন, না, সুসিদ্ধানন্দ আসুক, ও আমাকে খাইয়ে দেবে। তখন প্রায় 1টা 30 মিনিট। তখন গুরুদেব বললেন, আচ্ছা নিয়ে এসো। অনন্তর প্রসাদ নিয়ে সামনে উপস্থিত হলে দেখা গেল আমাদের গুরুদেব উপস্থিত। অনন্তর আমাদের গুরুদেবের হাতেই পরম গুরুদেব সেবা গ্রহণ করলেন। এরূপ শিষ্যের প্রতি গুরুদেবের কি স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসা। এরূপ গুরু শিষ্যের মধ্যে বাৎসল্য, সখ্যভাব ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে মাধুর্য রসস্তরে বইয়ের অবস্থান। লোকচক্ষুর অন্তরালে গুরু শিষ্যের মধ্যে চলত লীলাবিহার এবং আলিঙ্গন, প্রণাম ও আশীর্বাদ। দুজনে যেন একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গুরুদেবের দিব্য আশীর্বাদ নিত্য আমাদের গুরুদেবের উপর বর্ষিত হতে লাগলো। আমাদের গুরুদেবও তার সম্পূর্ণ দিনাতিপাত করতেন গুরু সেবায় এবং আশ্রম সেবায়, আর রাত্রি যাপন করতেন গুরু প্রদত্ত যোগক্রিয়া অনুষ্ঠানে। এভাবে দিনের পর দিন গুরু সেবার মাধ্যমে আমাদের বর্তমান গুরুদেব তার নিজাত্মার মধ্যে পরম গুরুদেবকে আত্মসাৎ করে নেন। পরম গুরুদেব বাবাজির এমন সেবা প্রত্যক্ষ করে বলেন যে সুসিদ্ধানন্দ সেবার দ্বারা পার হয়ে গেছে, এখন মৌন আছে, মুখ খুললে দেখবে শুধু বকবক করবে, এমনকি আমাকেও ডিঙিয়ে যাবে। বর্তমানে পরম গুরুদেবের সেই ভবিষ্যবাণী আজ আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ। যখনই বাবাজি কোনো উপদেশ দান বা প্রবচন করেন তখন বাবাজি অনর্গল বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের তত্ত্বসমূহ নানা দৃষ্টান্তমূলক কাহিনীর সাথে সাথে বলতে থাকেন, আর আমরা মুগ্ধ হয়ে তা শ্রবণ করতে থাকি। 2001 সাল পরমারাধ্য পরম গুরুদেব শ্রী মনমহর্ষি সুতেজানন্দ জ্যোতি বাবাজি তার দেহলীলা সম্পন্ন করার পূর্বে শ্রী শ্রী বারাসাত যোগাশ্রমে উপস্থিত প্রফেসর অনিল বাবু এবং স্বামী ছত্রেশ্বরানন্দ সরস্বতী মহারাজকে ডেকে বললেন, আমার দেহত্যাগের 2 বৎসর পর সুসিদ্ধানন্দ দীক্ষাদান করবে। অনন্ত 2001 সালের 21শে জানুয়ারি পৌষের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে আমাদের পরম গুরুদেব সমস্ত যোগশক্তি আমাদের গুরুদেব
স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী বাবাজির হৃদয় সঞ্চার করত ব্রহ্মলীন হলেন। অনন্তর 2003 খ্রিস্টাব্দে পুণ্য গুরু পূর্ণিমা তিথিতে যোগাশ্রম পরম্পরার মহাপরিচালক তথা মহাকাণ্ডারী রূপে পূজ্য গুরুদেব স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী বাবাজির দীক্ষাচার্য পদে অভিষেক হয়। একদিকে গুরু পূর্ণিমার তিথি পূজা, অন্যদিকে পরমারাধ্য গুরুদেবের গুরুপদে অভিষেক। ভাগবতী চেতনায় উদ্বেলিত সকলে যেন ভবসমুদ্র উত্তরণের কর্ণধার পেলেন। ইতিপূর্বে বাবাজি একবার আশ্রমের কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ শাহ সফি মৌলানা ঈসা আহমদ হুজুরের নিকট গেলে উনি বাবাজির দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে ইশারায় বলেন, উনি খুবই উন্নত, ভবিষ্যতে দেখবে যোগাশ্রমের ডজনে ডজনে ব্রহ্মচারী বের হবে। বর্তমানে সেই হুজুরের কথার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। বাবাজির মুখে শোনা যায় যে আমাদের পরম গুরুদেব ছিলেন অদ্বৈত জ্ঞানের পরম সাধক এবং সন্ন্যাস আশ্রমের মহত্ব ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের গুরুদেবকে বোঝাতেন। একদিন আমাদের গুরুদেবকে ডেকে বললেন যে আমার খুবই ইচ্ছা সন্ন্যাস গ্রহণ করার, কিন্তু আমার এই ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে, তুমি বিধিবৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করবে। আমাদের গুরুদেবও গুরুজির এই ইচ্ছা পূরণের নিমিত্ত এবং যোগাশ্রম পরম্পরাকে সন্ন্যাস পরম্পরার সাথে যুক্ত করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। 2017 খ্রিস্টাব্দে পুণ্যময় গুরু পূর্ণিমা তিথিতে উত্তর কাশীতে আদি শঙ্কর ব্রহ্ম বিদ্যাপীঠে তথা সৌমাশ্রমের পরম পূজ্যপাদ পরমারাধ্য স্বামী বিষ্ণুতীর্থ মহারাজের নিকট দশনামী সন্ন্যাস সংস্কারে অভিষিক্ত হন। সন্ত শিরোমণি স্বামী বিষ্ণুতীর্থ মহারাজজিও আমাদের বর্তমান গুরুদেবের মধ্যে দেখতে পেলেন এক আধ্যাত্মিক তপসিদ্ধ ঔজস্বিতা। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, এখন থেকে আপনি সন্ন্যাস মন্ত্রে সকলকে দীক্ষাদান করবেন। পূজ্য গুরুদেবের দীক্ষাচার্য রূপে অভিষিক্ত হওয়ার পর গুরুজি অধিক সময় মৌন থাকতেন এবং গুপ্তভাবে তপস্যায় নিজেকে মগ্ন রাখতেন। 2004 সালে গুরুদেব বিন্ধ্য পর্বত আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে গিয়ে 1 মাস অবস্থান করে তপস্যায় নিজেকে যুক্ত রাখেন। অনন্তর গুরুদেব গুরু ভক্তগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের নিমিত্তে দীক্ষাদান প্রারম্ভ করলেন। অগণিত শিষ্য ভক্ত এসে গুরুদেবের নিকট দীক্ষা নিয়ে সাধনানুশীলনে হলেন দৃঢ় প্রয়ত্নবান। যারাই আশ্রমে আসেন তারাই বাবাজির হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন বদন দেখে মুগ্ধ হন এবং শান্ত হন। কি শিশু, কি বালক, কি যুবা আর কি বৃদ্ধ, সকলেই বাবাজির বাণী সুধা পাওয়ার জন্য বাবাজির আশেপাশে ঘুরপাক খান। বাবাজিও যে ভাব নিয়ে আসেন তার সাথে সেরূপই ব্যবহার করেন। গীতায় যেমন ভগবান বলেন, ইয়ে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহম। এই গীতার শ্লোকটি পূর্ণরূপে বাবাজির মধ্যে আমরা দেখতে পাই। বাবাজি যখন শিশুর সাথে থাকেন তখন নিজেকেই শিশু বানিয়ে নেন, আবার যখন বিদ্বৎ মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন তখন শাস্ত্র জ্ঞানোজ্জ্বলা পবিত্র বাক্যে সকলকে মুগ্ধ করে দেন। এভাবে গুরুদেব নিত্য লীলা করে যাচ্ছেন আজও। গুরুদেব ইতিমধ্যে ভারতের নানা প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন করেন। তার মধ্যে অমরনাথ দর্শন, নমিষারণ্য, চিত্রকূট, ত্রিবেণী, অযোধ্যা, শক্তিপীঠ, পশুপতিনাথ, জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন, অমরকণ্টক, মাতৃপীঠ কামাখ্যা দর্শন, চারধাম দর্শন, দুর্লভ তীর্থ মানস সরোবর ও কৈলাস পরিক্রমা ইত্যাদি অনেক তীর্থ দর্শন করে গুরুদেব নিজেকেই সাক্ষাৎ তীর্থরূপে পরিণত করেন। তাই শিষ্য ভক্তগণ গুরুদেবের দর্শনে এবং চরণ স্পর্শনে তীর্থের পবিত্র স্পর্শ অনুভব করে মহাশান্তি প্রাপ্ত হন। তার মধ্যে অনেকে গুরুজির এই দিব্য স্পর্শকে নিত্য আস্বাদন তথা বচনামৃত শ্রবণ করার মানসে গৃহত্যাগ করে গুরুজির চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সকল আশ্রম ব্রহ্মচারীদেরও গুরুজি শাস্ত্রীয় সংস্কার ও যোগাশ্রমের আদর্শে পরিচালিত করেন। ব্রহ্মচারীদের সাধন, ভজন এবং কর্মের নিপুণতা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুদেব একদম কঠোর থেকে কঠোরতার সহিত দৃষ্টি রাখেন। আবার নিজ সন্তান রূপে বুকে টেনে নিয়ে আধ্যাত্মিক জগতের দিব্য স্পর্শ প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীদের প্রতি গুরুদেবের অনেক দিব্যোপদেশ রয়েছে। গুরুদেব বলেন যে তোমরা দালানে থাকলেও মনে করবে যেন সবসময় বৃক্ষতলায় বাস করছো। এই অবস্থা বজায় রেখে নিজেকে তৈরি করতে পারলে একদিন যদি তোমরা বৃক্ষতলাবাসীও হও, বৃক্ষতলায়ও ভজনের সুখে জীবনযাপন করতে পারবে।
আরও বলেন, জীবনের খোরাক হচ্ছে আনন্দ, আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। এই ব্রহ্মানন্দ লাভের জন্যই তোমাদের আশ্রমে আসা। তাই কর্মপথে, ভক্তিপথে, জ্ঞানপথে ও ধ্যানপথে সকল পথেই সেই আনন্দকে অনুভব করো। ব্রহ্মচারীগণ যেন যোগ সাধনার পাশাপাশি শাস্ত্রীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়, তজ্জন্য বাবাজি ব্রহ্মচারীদের নিয়ে রাত 9টা হতে 10টা পর্যন্ত বসেন বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে। দিনের বেলায় ব্রহ্মচারীগণ কর্মে এবং রাত্রিতে গুরুজির জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গ্রহণ করে হন আনন্দিত এবং প্রফুল্ল চিত্ত। আমাদের বর্তমান গুরুদেব স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী বাবাজি একাধারে দিব্য পুরুষ, সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞানী, সংঘনায়ক ও সংঘ প্রতিষ্ঠাতা, সুউপস্থাপক, সুলেখক, সুগীতিকার, সুরকার, পরিচালক, দক্ষ ও নির্ভীক প্রবচক, সকল মত ও পথের সুসমন্বয়কারী, তীর্থ পরিব্রাজক, বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা, গীতাভিত্তিক আদর্শ জীবনযাপনের সংরক্ষক, ন্যায়পরায়ণ, যুব সমাজ সংগঠক, আধ্যাত্মিক নানা গ্রন্থ প্রণেতা, সুপাচক, কৃষি, পশুপালন ও পুষ্পপ্রেমী, অকীতব মাতৃসাধক, সংস্কারমুক্ত উদার মতের প্রবর্তক। প্রতিটি বিভাগেই তিনি সমান পারদর্শিতার বিচরণ করে চলছেন। এরূপ আধারেই ব্রহ্মশক্তি তার ঐশী লীলা প্রকাশে ভূমা থেকে ভূমিতে অবতীর্ণ হন। আমাদের পূজ্য গুরুদেব স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী বাবাজির সাথে দর্শন লাভ করে বিভিন্ন মহাত্মাগণ বিভিন্ন রকম উক্তি করেন। মহারাষ্ট্রের জনপ্রিয় মহাত্মা নারায়ণ মহারাজের উক্তি, সুসিদ্ধানন্দজির মধ্যে বেশ সাধন সম্পদ রয়েছে, কিন্তু উনি তা কখনো বুঝতে দেন না, উনি বড়িয়া মহাত্মা। আমাদের পরম গুরুদেব স্বামী সুতেজানন্দ ঠাকুরও বিভিন্ন সময় আমাদের গুরুদেবের বিষয়ে বলতেন। আমাদের পরম গুরুদেবকে সেবাকালীন সময়ে যখন ভক্ত শিষ্যরা পরম গুরুদেবকে প্রণাম করার জন্য আসতেন, তখন পরম গুরুজি তার পিছনে দণ্ডায়মানরত সুসিদ্ধানন্দজিকেও প্রণাম করতে বলতেন। তিনি আরও বলতেন, এনাকেও প্রণাম করো, ইনি খুবই শক্তিসম্পন্ন, একে ছোট মনে করো না মা। প্রতিদিন ভক্তগণ পরম গুরুদেবের চরণ দর্শন এবং তার বাণী শ্রবণ করার জন্য তার কক্ষে সমুপস্থিত হতেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ বাবাজিকে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করতেন, তার থেকেই উত্তর প্রত্যাশা করতেন, কিন্তু বাবাজি তার প্রিয়তম শিষ্য শ্রীমৎ সুসিদ্ধানন্দজির ভূয়সী প্রশংসা করে বলতেন, ও আমার চাইতে বড়, তার থেকে সব জানতে পারবে, আমার দেহত্যাগের পর সে দীক্ষা দেবে। পরম গুরুজি তার কক্ষে মহিলা ভক্তদের সদুপদেশ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে এক মহিলা ভক্ত দীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রার্থনা নিবেদন করলেন। পরম গুরুজি তখন তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, তোমার গুরু আমি নয়, তোমার গুরু সুসিদ্ধানন্দ, আমার দেহত্যাগের পর সে দীক্ষা দেবে। আমাদের গুরুদেব মাঝে মাঝে তপস্যার জন্য উত্তরকাশী যান। বাবাজি উত্তরকাশী থাকাকালীন সময়ে তথায় নিভৃত্তে বসবাসকারী এক গুপ্ত সন্তের সাথে বাবাজির সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাতে পরবর্তী ওই সন্ত মহাত্মার সাথে তার সাধন বিষয়ের কিছু গুপ্ত অনুভূতির কথা আমাদের বাবাজির সাথে আলাপ হয়। পরপর কয়েকদিন খোলামেলা আলোচনাতে তিনি আরও ঘনিষ্ঠ হন বাবাজির। সাধারণত তিনি তার সাধনার যে কোনো অনুভূতি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতার ছাড়া অন্য কাউকে বলতেন না। সেই অধ্যাত্মানন্দজি বাবাজি সম্পর্কে মন্তব্য করে বললেন, আমি আমার সাধনার অনুভূতিসমূহ কলকাতার আচার্যদেব সুসিদ্ধানন্দ মহারাজজিকে জানিয়ে মনে হয় ভালো করেনি, কেননা তাতে সাধন বিঘ্নতা আসতে পারে বলে ধারণা ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আলোচনার পর তার বোধ হলো যেন সাধন বিঘ্নতা দূর করতেই ঈশ্বরই সুসিদ্ধানন্দ মহারাজজিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি আশ্রমের একজন মহন্ত হয়েও কেমন সহজ, সরল ও নিরভিমানী। এখানে নির্দ্বিধায় হেঁটে এসে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে তার কোনো সংকোচ বোধ হয়নি। পরমারাধ্য পরম গুরুদেব শ্রী মনমহর্ষি সুতেজানন্দ জ্যোতি মহারাজজির জন্মশতবার্ষিকীর আলোচনা সভায় আলোচক অধ্যক্ষ প্রফেসর শ্রী অর্ধেন্দু বিকাশ রুদ্র মহাশয় তার ধর্মীয় প্রবচনের এক পর্যায়ে বর্তমান বাবাজির নামের অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, সুসিদ্ধানন্দ নামের অর্থ যিনি সাধন পথে সুসিদ্ধ হয়েছেন। সু মানে উত্তমভাবে, আর সিদ্ধ মানে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন, অর্থাৎ কাঁচা থেকে পাকা বা আত্মজ্ঞান লব্ধ হয়েছে যার।
তখন গুরুদেবের পাশে বসা উপস্থিত সভাধিরাজ মহামণ্ডলেশ্বর 1008 স্বামী শ্রী শ্রী বিষ্ণুপুরীজি রসোচ্ছলে শ্রী বাবাজির হাত টিপে দেখছেন আর প্রসন্ন বদনে মিষ্টবচনে বলছিলেন, দেখছি ও এখনো সিদ্ধ হয়েছে কিনা। এরূপ অনেক অনেক মহাত্মার উক্তি রয়েছে বাবাজির প্রসঙ্গে। পূজ্য গুরুদেব স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী বাবাজির রচিত গ্রন্থসমূহকে সাধন সম্পদ বলা চলে। গুরুদেবের প্রত্যেকটি গ্রন্থ সাধক, প্রবর্তক, শিষ্য, ব্রহ্মচারী, ভক্ত, গৃহী, আশ্রমী, ছাত্র সমাজ তথা মুমুক্ষু জনসাধারণের জন্য ঔষধি স্বরূপ। প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্যেই রয়েছে বেদ, বেদান্ত, গীতা আদি নানা শাস্ত্রসমূহের সারতত্ত্ব সংগ্রহ। গুরুদেবের রচিত গ্রন্থসমূহ হল জীবনজ্যোতি, গুপ্তযুগী মুনিবাবা, গুরুতত্ত্বমণি, গুরুগীতলহরী, সদাচার, ব্রহ্মচর্য প্রসঙ্গ, মাতৃবন্ধনা, পরমতীর্থ, মানস সরোবর ও কৈলাস দর্শন, হিন্দু চেতনা, গুরুগীতা, সদ্বাণী, গীতিমাধুরী, বাণী রসায়ন, সদ্গুরু সুতেজানন্দ, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, নিত্যকর্মবিধি ও স্তবস্তুতি, ধর্মবিজ্ঞান এবং গুরুমুখে নৈতিক শিক্ষার গল্পমালা। গ্রন্থসমূহ পাঠ করে ভক্তগণ বেদ বেদান্তের যে গূঢ় তত্ত্বসমূহ তা অনায়াসেই অবগত হন। কর্মদীপ্ত এক দিব্যপুরুষ পূজ্য গুরুদেব। যখন যেখানে রয়েছেন সেখান থেকেই তিনি খবর রাখছেন কে কোথায় আছে, কি করছে। গীতা পাঠ, সাধন ভোজন এবং গুরুদত্ত আত্মকর্ম সাধন থেকে শুরু করে আশ্রমের যাবতীয় কর্মসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা। পূজ্য গুরুজি সংকল্পসিদ্ধ মহাত্মা মহাপুরুষ। গুরুদেব যখনই যা করবেন বলে মনস্থির করেন তা সফল হবেই হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাবাজির সৎসংকল্পের পরিপূর্ণ রূপ যোগাশ্রমের বিভিন্ন শাখাসমূহ। প্রথমেই মুনিবাবার নবনির্মিত চোখ ধাঁধানো মন্দির নির্মাণ গুরুদেবের এক অসাধারণ প্রীতি। এছাড়াও পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার এবং কাশীতে যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা এবং নিত্য পূজার ব্যবস্থা করে তীর্থের কুলে সঁপে দিয়েছেন যোগাশ্রমের আধ্যাত্মিক উন্নতিকে। গুরুদেবেরই সংকল্পে গড়ে ওঠে কক্সবাজার শ্রী শ্রী ওমকার যোগাশ্রম এবং চট্টগ্রামে শ্রী শ্রী ওমকার যোগাশ্রম। শুধুমাত্র বিভিন্ন যোগাশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তিনি ক্ষান্ত হননি, এছাড়াও যুব সমাজকে সনাতন ধর্মের আশ্রয়ে আশ্রিত করার মানুষে জায়গায় জায়গায় সংঘ স্থাপনা করেন। এই পর্যন্ত গুরুদেবের নির্দেশে প্রায় 15টি সংঘ নিত্য নিয়মে যোগাশ্রমের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। গুরুদেব তার তপশক্তি বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় চ উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেছেন। কি আধ্যাত্মিক, কি সাংস্কৃতিক, প্রত্যেক স্তরেই গুরুজির অনবদ্য ভূমিকা। সমাজকে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ করার জন্য গুরুদেব যোগাশ্রমে সংস্কৃত ব্যাকরণ টোল শিক্ষা, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা কোর্স, সাপ্তাহিক গীতা পাঠ চক্র স্থাপন, দৈনিক নানা সদ্গ্রন্থাবলী পাঠ প্রবচন, শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার প্রতিটি শ্লোকের ভাবার্থ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, বেদ পুরাণ উপনিষদ পাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক অনেক সামাজিক কার্য করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করার পরিকল্পনা গুরুদেবের মধ্যে আমরা দেখতে পাই। গুরুদেবের সংকল্পে আমাদের যোগাশ্রমের প্রাঙ্গণে 2012 সালে সর্বপ্রথম শারদীয়া দুর্গোৎসব তথা প্রতিমা পূজার অনুষ্ঠান প্রারম্ভ হয়। মায়ের আরাধনা ও পূজার বিধিসহ নানা কার্যসমূহ গুরুদেব নিজ দায়িত্বে পালন করেন। কোথাও কোনোরূপ ভুলভ্রান্তি যেন না থাকে সেজন্য যা যা পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন গুরুদেব তা গ্রহণ করেন। মায়ের পূজায় গুরুদেব সারাক্ষণ নিজে বসে থেকে পূজার সম্পূর্ণ কর্ম নিরীক্ষণ করেন এবং যথাসময়ে ভোগ, আরতি ইত্যাদি কর্ম সুসম্পন্ন করিয়ে নেন। আবার সকলকে নিয়ে মায়ের আরাধনায়ও বসেন এবং সজল নেত্রে দশমীতে মাকে বিদায় জানাতেও আমরা গুরুদেবকে দর্শন করেছি। আমাদের গুরুদেব হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি। ভক্ত সাধককে তার জীবনের পরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই গুরুদেবের আবির্ভাব। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যেমন স্বামী বিবেকানন্দজি, তেমনি আমাদের পরম গুরুদেব শ্রী মনমহর্ষি সত্যজানন্দ জ্যোতি মহারাজ বাবাজির যেন স্বামী সুসিদ্ধানন্দ সরস্বতী বাবাজি। পরমারাধ্য পরম গুরুদেব
সুতজানন্দ ঠাকুর আমাদের বর্তমান বাবাজির স্বরচিত গুরুগীত লহরীর প্রশংসা করে যে আশীর্বাণী প্রদান করেন তা হল, শ্রী শ্রী গোমদণ্ডী যোগাশ্রমের আশ্রিত আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ সুসিদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী তাহার স্বীয় সাধন বলে এবং ভাবাবেগে তত্ত্ববিজড়িত স্তোত্র প্রার্থনা সমন্বিত যে গীতিমালা রচনা করিয়াছে তাহা অত্যন্ত মধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই গানগুলি সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত ও সুধীজনের উপকারে আসিবে, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাই এই গুরুগীত লহরীর বহুল প্রচার প্রয়োজন বোধ করি। ব্রহ্মচারী যেন মুনিবাবার আদর্শে আদর্শবান হইয়া গুরু পরম্পরার মহত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে উত্তরোত্তর সফল হয় এবং ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিয়া স্বীয় জীবন সার্থক করিতে পারে, তাহাই আশীর্বাদ এবং গুরুর কাছে প্রার্থনা করি। গুরুদেব করুণাময়, গুরুদেব প্রেমময়, গুরুদেব ভক্তবৎসল, পরম প্রভু পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করি আমাদের গুরু ভগবান যেন এভাবে নানা লীলা বিলাসের মাধ্যমে আমাদের মাঝে উপস্থিত থেকে আরও অনেক আধ্যাত্মিক পুষ্পবাগান সাজিয়ে তোলেন। অন্তিমে গুরুচরণে গুরুভক্তি প্রার্থনাপূর্বক এই বাক পুষ্পাঞ্জলি গুরুদেবের চরণে অর্পণ করছি। জয় গুরু।